أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتريه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملي عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا. قل ذلك خير نم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا.
لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية. الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام. نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أيها الإخوة الكرام البررة أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda a cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan babban majalisi ƙofar gidan marigayi alhaji idi kadiri. Allah ka lullube kushewa da rahama, Allah ka kai haske kabarin shi,
Allah ka lullube shi da rahama Allah ka sa kabarinsa ya zama dausayi daga dausayin aljanna Allah karka bar kabarinsa ya zama rami daga ramukan wuta akwai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana shimfiɗa musu dardumar aljanna a cikin kabari. Allah ka sa yana ciki Allah ka sa yana cikin waɗanda ake wa wayarin na security light daga aljanna a kawo zuwa ga kabarinsu. Allah ka sa yana cikin waɗanda ake sa wa turaren aljanna a kabarinsu. Allah ka sauƙaƙa masa matsar kabari. A kuma cikin wannan babban birni na Niamey da shi da sauran manya-manyan dattawa mujahidai da suka ba da gudunmuwa aka gina sunna a ƙasashenmu na Afirka da duniya baki ɗaya. A kuma nan fadar jamhuriyar Nijar ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci. Jiya muna masjidul muhajirin, yau kuma muna lazare. Allah ka ƙara wa wannan tafiya ta sunna albarka. Manya-manyan maluma sun gabatar da wa'azi, babu abin da za mu sai dai musu addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka. Manya-manyan shugabanni na waɗannan manya-manyan ƙungiyoyi na ahlus sunna da ke nan jamhuriyar Nijar duka muna tare da su a wannan wuri. Allah ka ƙara wa rayuwarsu albarka. Tunawa da manya-manyan mujahidanmu da Allah ya karɓe su irin su Alhaji Idi Kadiri ya sa darasinmu na yau yana da take. Taken darasinmu na yau shine abin da ka shuka shi za ka girma. Yanzu kun ga wasu bayin Allah idan za a yi wa'azi a karanta Qur'ani sai a tuna da su a musu addu'a. Haka ne ko ba haka bane? Akwai wanda wallahi in za a karanta Qur'ani ba za a tuna da shi ba, saboda babu gudunmuwa da ya ba Qur'ani. In za a yi da'awa ta sunna ba za a tuna da shi ba, saboda babu gudunmuwar da ya ba sunna. Akwai wanda ba za a tuna da shi ba sai an taru gidan giya za a sha giya a ranar za a tuna da shi. Sai ka ji an ce kaga ranar ɗan Asabe da yana nan shi kadai sai ya shanya kwalbar gulla guda 47. sai a ɗura masa a sha a ce ɗan. An samu matsala ko ba samu matsala ba? Akwai wanda ba za a yi tuna da shi ba sai za a yi karta, an yi shimfiɗa, an shimfiɗa bajau, an lale, an tisa, an watsa, sai a tuno da shi a ce kai ka ji ranar matsiya ce, da yana nan bai mutu ba da sai ya sallami kowa a wurin nan. Sai a danna mara sha. Akwai wanda ba za a tuna da shi ba sai an ga wata karuwa wacce ta haɗu tana tako ɗaiɗai, an rasa wa zai iya tinkara ta yi mata magana, sai ka ji an ce ka ga ranar mutumin matsiyaci da yana nan a raye, da yanzu ya san me zai gaya wannan ya shawo kanta. Sai a kawo a shan sai a danna mai, yana kabari bala'i yana bin sa a cikin kabari. Wasu kuma da an zo za a gina masallaci sai a tuna da su, da an zo za a gina islamiyya sai a tuna da su, da an zo za a taimaki marayu sai a tuna da su, da an sa mimbarin wa'azi da karatun Qur'ani mai girma sai a tuna da su. Sai kaga bayin Allah suna musu addu'a, bayin Allah suna cewa amin. Rayuwa ta yi kyau ko rayuwa ba ta yi kyau ba? Wannan shine ma'anar aya Qur'ani mai girma da Allah madaukin sarki ya ce kullu nafsin bima kasabat rahina. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Allah madaukin sarki ya ce kullu nafsin. Kowace rai rahinatun abar jingina ce bima kasabat ga abin da ta aikata. Idan kana son ka ga alheri aikata alheri, idan kana son ka ga sharri aikata me? Aikata sharri sai ka ga sharri. Allah ka ba mu ikon aikata alheri. Ba yadda za a yi ka shuka gero in kaka ta yi kuma ka ce za ka ɗebo masara daga wannan gonar ka kawo gida, zai yi? Ba yadda za ka shuka gero
da kaka ka ce za ka ɗebo shinkafa ko gyaɗa ko wake ka kawo gida, tun da gero ka shuka me za ka ɗebo ka kawo gida? Baya da za a yi ka sai tinkiya ka kiwata ka ce kana jira ta haifa maka raƙumi, zai yiwu? A ba ka ɗau hanyar ba. Idan kana so a haifa maka raƙumi sai ka nemo taguwa, domin abin da ka yi sakamakonsa shine wanda za ka samu a wajen Allah maɗaukin sarki tun daga nan duniya har zuwa ranar tashin alƙiyama. Allah ka gafarta mana. Malamai suka ce idan kuna karanta ayoyin alƙur'ani mai girma za ku ga yadda Allah ya fi da darasin dalla-dalla, gwari-gwari, yadda duk daƙiƙancinka za ka gane menene ya kamata ka yi, wace hanya ya kamata ka ɗauka. Alaramma a cikin suratul an'am sai Allah madaukin sarki ce qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man amiya fa'alayha wa ma ana alaykum bihafiz. Ya ku bayin Allah ahlus sunna, ya ku bayin Allah ahlus sunna, ya ku bayin Allah ahlus sunna, Allah ya ce qad ja'akum basairu min rabbikum, ga hujjoji sun zo muku daga wajen ubangijinku, ga mimbari an kafa, ga maluma na hawa suna karanta muku ayoyin Qur'ani, suna karanta muku hadisai da dumi-dumi su ko wucewa ba su ba. Ana ce muku qala Allah, ana ce muku qala Rasulullah, ana ce muku Allah ya ce, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce. Wannan hujjoji ne da suka zo muku daga wajen ubangijinku, inji Allah. Allah ka shaida mun faɗa musu, Allah ka shaida mun faɗa, Allah ka shaida mun faɗa. Mun faɗa ko mun faɗa ba ya ku bayin Allah? Allahumma shahad, ya Allah ka shaida. Me ya saura? Allah ya ce to yanzu dabara ta rage ga mai shiga rijiya. In ya ga dama ya shiga ta kafa, in ya ga dama ya shiga ta adungu na sallar mage. Yanzu wannan dabara ta rage tashi. Ga dai hujjoji sun bayyana. Sai Allah ya ce faman abusara, wanda ya tsaya ya buɗe idansa ya kalli waɗannan hujjoji ya yi aiki da su, to bai ƙari Allah da komai ba, falin nafsihi, shi zai ci moriyar abin da ya shuka, domin abin da ya shuka shi ne zai girba. Faman abusara falin nafsi. Allah ya ce wa man amiya, wanda ya rufe idanunsa ya makance da ƙarfi da yaji, kai wannan akwai sakarai. Wai ana ce masa ga Annabi Muhammadu wai sai rutsa ido ba sai na gan shi ba. Wannan ya lalace ko bai lalace ba? Wa man amiya, wanda ya rutsa idanunsa ya makance, Allah ya ce to fa alaiha, sakamakon makance wanda yayi akan ransa zai sake komawa. Kamar yadda in ya tsaya yayi aiki da waɗannan hujjoji, sakamakon a gare shi, haka in ya rutsa ido ya ki aiki da su, sakamakon gaba zai koma, sakamakon har yanzu ya zuwa gare shi zai yi. Wannan shine ma'anar kullu nafsin bima kasabat rahina, shine ma'anar abin da ka shuka shine zaka girba. Yanzu ya rutsa idanunsa, ga aya ya rutsa ido, ga hadisi ya rutsa ido, rawahu bukhari ya makance, rawahu muslim ya makance, rawahu nasa'i ya makance, rawahu turmuzi ya turmushe. Ba ya rufe ido ba? To bari mu je lahira, a lahiran ma makaho zai tashi. Wa man kana fi hadhihi a'ma, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Allah ya ce wa man kana fi hadhihi a'ma, duk wanda a wannan rayuwa ta duniya ya zama makaho, ya rinsa idonsa bai kallon aya, ya rinsa idonsa bai kallon hadisi, ya zama makaho a wannan rayuwar ta duniya, fa huwa fil akhirati a'ma. Ranar tashin alkiyama ma Allah ya ce makaho za mu tayar da shi. Ba ana maganar makaho da Allah ya dora masa larura ta ido ba. Wannan in ya bi Allah a lahira sai ka gan shi aljanna, kai ka ga ka wutar jahannama. Yanzu makauniya, makanta da tafi kowace hatsari ita ce makanta ta me? Makanta ta zuciya, ba ta ido ba. Fa innaha la ta'mal absar, la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Ba makanta ta ido take da hatsari ba, makanta mafi hatsari
shine zuciya da ke cikin kirji ta makance. Allah ka raba mu da makancewar zuciya. To irin wannan mutumin a lahira ma makaho Allah zai tada shi. Wannan shine ma'anar qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsi wa man amiya fa alaiha. Allah ka ba mu ikon bude idanunmu mu ga hujja. Alarama je ka cikin suratul fusilat, man amila salihan falinafsihi man amila salihan falinafsihi wa man sa'a fa alaiha. Man amila salihan, Allah ya ce duk wanda ya aikata aiki na kwarai falinafsihi, to wannan aiki na kwarai kansa zai amfana. Wanda ya aiki na kwarai ya tsaya ya biyayya ga Allah madaukakin sarki, ya rike tauhidi, ya rike sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tsaya aka gina wannan aqida, ya ba da gudunmuwa aka gina sunna ta tsaya da kafafunta, sunna ta yi karfi, sunna ta mamaye duniya, sunna ta murkushe bid'a, sunna ta yi rugu-rugu dugu-dugu diki-diki da bid'a ta karo ta. Fali nafsihi, Allah ya ce kai wannan dan kanka, ladar kai za a ba, sakamakon kai za a ba, aljannar kai za a buɗewa a ce ka je ka shiga ciki. Shi ne me man amila salihan fali nafsihi. Allah ya ce wa man asa'a, wanda ya mumana rana ya ƙi yin aiki da ƙwarai, ya tsaya sharholiya ta duniya ta ɗebe shi, ga dukiya Allah ya bashi amma ya lalace, ya ƙi bi Allah, ya ƙi bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan ana fitsara nan yake zuba kudinsa, in an je harkar zina ya kware, harkar shan giya ya kware, harkar tsafi ya kware, harkar cult ya kware, harkar kungiyar asiri ya kware. Qur'ani baya ciki, masallaci baya ciki, islamiyya totally absent. Wa man asa, wanda kuma ya munana, Allah madaukin sarki ya ce fa alaiha, to ƙarshe bala'in munanawan a kansa zai koma ranar tashin alkiyama. Allah ka ba mu ikon aikata aiki na ƙwarai, Allah ka raba mu da munanawa. Alarama a wata ayar sai Allah madaukin sarki ya ce je ka suratul fatir, ya ce wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi wa ila Allahil masir. Allah ya ce wa man tazakka, duk wanda ya tsarkake aqidarsa, ya samu tauhidi, ya tsarkake ibadarsa, ya rike sunna, ya tsarkake halayensa, ya zama mutumin kirki, ba girman kai, ba annamimanci, ba munafurci, ya tsarkake zuciyarsa, ya bauta wa Allah madaukakin sarki, ya biyayya zuwa ga Allah. Allah ya ce fa inna ma yatazakka li nafsihi, ba kowa yayi wa ba, sakamakon wannan tsarkaka da yayi gawa za ta koma, ya zuwa gare shi ne za ta koma, in ji Allah madaukin sarki. Ashe abin da ka shuka shi za ka girma ranar tashin alkiyama. Alarama je ka cikin suratul nisa'i, Allah ya ce wa man yakasib isman fa inna ma yakasibuhu ala nafsi wa kana Allahu aliman hakima. Allah ya ce wa man yakasib isman, duk wanda ya aikata zunubi, ya yi tattalin zunubi, ya tsorurci zunubi, aikinsa kawai saban Allah, aikinsa fusatar da Allah, aikinsa aikin asha. Wa man yaksib isman, Allah ya ce fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi, wannan zunubi da yake tarawa ba kan kowa yake komawa ba, a kansa yake komawa. Ya ku bayin Allah, ku ga yadda duniya ta canja yau. Duk abin da aka yi da sunan addini shi ake cusawa mutane su kyamace shi. Abin da aka yi da sunan duniya shi duniya za ta karba. Da babu abin da duniya ke kyama kamar gemu. Me yasa duniya ke kyamar gemu? Saboda musulunci ne ya zo da shi. Yanzu sai aka samu 'yan kwallon turawa suka fara aje gemu, mawaƙan turawa suka fara aje gemu, 'yan dabben turawa suka fara aje gemu. Yanzu gemu sai ya zama yayi, sai ka ga yaro cikakken ɗan iska 100%, amma ga gemu har wani bilicin yake yi wa gemu. Da annabi ya ce ayi, ya ce ƙauyanci ne. Yau da 'yan banza suka yi, ya ce abu ne mai kyau. An lalace ko ba a lalace ba? Da idan ka sa ɗagaggen wando ka zama abin kallo a duniya, ka tsallake wutar sake wandon, ya sako wandon ƙarin shi, ba irin zagin da ba yi ba.
da aka samu mawaƙan turawa suka fara sa ɗagaggen wando, to yanzu gayu wannan nasu ma da kaɗan yake wuce gwiwa. In ka yi magana ce this is a beach wear, wato su da dai ba Allah ne ya ai ba, to sun yadda su. Da idan mace ta sa niqab za a rinka mata dariya. Wasu wuraren a kasashen turawa ba za a bata ta shiga shagon sai da kaya ba saboda ta sa niqab. Yanzu da Allah ya turo coronavirus ta mamaye duniya, ba mata ba da Allah ya ce a yi sun yi ba su yi ba. Da Allah ya turo bala'i bature ya ce a yi, an yi ko ba yi ba? Mata kawai ko hadda maza? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Me wanda yake karantar da kai yana karantar da kai inda duniya ta dosa. Yanzu a duniya sai ka ji an ce a auren da yarinya ba ta kai shekara 18 ba laifi ne. Me yasa? Saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aure yarinya da bata kai shekara 18 ba, shi yasa duniya take suka. Amma duniya ta yi da yarinya in ta yi zina bata kai shekara 18 ba laifi da aikata ba. Wani irin bala'i ne wannan? Ƙara aure, kana da mata dai ka ƙara ta biyu. Duk duniya da turawa sun ce ba su yadda ba, laifi ne da cin amana. Amma za ka same shi guda ɗaya yana da karuwa guda 18, wannan ba laifi ba ne. Saboda me? Saboda karuwa ce. Abinda ba a yadda ba shine a yi aure a dabbaka sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kai ga akwai ƙasar da mace ta kai ƙarar mijinta kotu cewa ya ƙara mata ya ƙara aure bata sani ba. Lauyoyi suka yi zafin kai, ƙarshe alƙali ya ce muna cajin ka da laifi, za a kai ka gidan kurkuku domin ka ci amanar matarka ka ƙara aure. Sai lauyan ya miƙe ya ce alƙali Allah ya ƙara maka nasara, ba a fahimci kes ɗin nan da kyau ba. Matan nan da ake magana a kanta ba a ɗaura musu aure ba, karuwarsa ce, yana zuwa yana ɗan hutawa ne suna ɗan yin soyayya. Sai alƙali ya ce to ai wannan ba matsala ba ne, the case is hereby dismissed. Wannan ita ce duniyar da al'umma suke ciki. Kenan wanda yake rayuwa a wannan duniyar sai ya yi kafa da imanin shi, sai ya yi taka tsantsan da imanin shi. Idan yana bukata ya tsira a wajen Allah ranar tashin alkiyama, Allah ka gafarta mana. Alaramma Allah madaukin sarki ya ce ha antum هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا كوباي الله إن كنا سوكو جربي الهيري الاهرة كشوك الهيري الدنيا. الله مدوكي سركيتي ها أنتم هؤلاء ga kunan ya ku waɗannan. Allahu akbar. Kai ka ce ubangiji yana magana da taron da muka yi a yau a Lazare ne. Hawo kan wannan mimbari ka ga dan adam, gabas da yamma kudu da arewa ba inda idon ka zai yi hangen karshen dan adam. An taro ana jin magana Allah, to Allah yana magana da ku ya ku mutanen da yame ha antum haula, ya ku taron waɗannan da ake magana da su. Allah ya ce tudu auna ana kiran ku litunfiqu fi sabilillah, dan ku ciyar da dukiyarku a cikin hanyar Allah, a gina addinin Allah. Allah ya ce fa minkum man yabkhal, amma akwai wanda wai shi yana da wayo, yana ganin sakarci ne dauki dukiyar sai baiwa addini. Ai shi mai dabara ne, ya san yadda ake kudi, ya san yadda ake tara arziki. Shi dan kankamo ne, kyam kakam kam kyam kyam kyam. Fa minkum man yabkhal, a cikin ku akwai wanda yake yi wa Allah ruwa.
ai abin da ka shuka shi zaka girba. Allah ya ce faman yabkhal, duk wanda ya yi wa Allah rowa fa inna ma yabkhalu an nafsi, ba kowa ya wa rowa ba, kansa ya wa rowa, in ji Allah madaukin sarki. Ƙiyama za ta tsaya, ranar tashin alƙiyama, sanda ake tsananin rana, masu sadaka suna fakewa ƙarƙashin inuwar sadakar su ce a wannan rana. To shi yana da wayo bai yi ba, zai ci ranar bala'i ko ba zai ci ranar bala'i ba, rana za ta kwali kai shi. A ranar zai ga sakamako da ake baiwa masu sadaka, sakamako da ake baiwa waɗanda suka taimaki addini, shi kuma ya gama rowa kuma ya mutu ya bar kuɗi. Kwanan nan aka turo mana wani kilif na bidiyo, wani mutum a Najeriya, abun mamaki daga Nijar aka turo min kilif ne, daga Najeriya, ya tara kuɗi ya mutu, ‘ya'ya suka shiga talauci, gidan da yake ciki suka saida, wanda ya sayi gidan yana gyaran gidansa ya ga wani rami, yana buɗe ramin, ɗauri ne na kudin Najeriya a cikin ramin. Kudin Najeriya, kudin kaɗan ya gaza a naira miliyan 1000, shi ne biliyan ɗaya, ya ɗura a rami, bai ci ba, bai sha ba, iyalansa na cikin talauci, bai taimaki addini ba, tarawa yake yi, mala'ikan mutuwa ya zo ya shaƙe shi. Kun sa abin ban tausayi, saboda tsabar zafi na ramin da daɗewa da kudin suka yi, kudin sun mammanne da juna, sun zama datti, sun lalace. Wajen tsananin rowa kanka ma sai kai wa kanka rowa baka sani ba. Wace irin musiba ce wannan? Ƙasashen Afirka maluma suna iya bakin ƙoƙarinsu, ahlus sunna maluma na ƙoƙari wajen da'awa. Abin da ya sauran 'yan uwa da ba su gane muhimmancin taimakon addini ba, Allah ya fahimtar da su gane wannan. Daga ran da masu arzikin Afirka suka gane muhimmancin yi wa sunna hidima da dukiya, wallahi bid'a sai labari. Ana ramma, ɗazu mun je gidan marayu, mun kai ziyara da shugabanni, hadda mai masaukin almajirai Alhaji Aliyu Sumana, muka kama hanya muka je. Na ga abin da ya taɓa zuciyata. Yara ne ƙanana, marayu, an ɗebo su, wasu daga nan Yamai, wasu daga Damagara, wasu daga Agadar, wasu daga kowace jiha. Akwai abin da aka ɗan iya tsakurowa, aka zo aka tara su, ana ciyar da su da shayar da su, da ba su ilimi da karantar da su. An tanada musu wurin kwana da ɗakin karatu da wurin da za su ci abinci, har sutura su wanke musu ake yi. Ana ba su ilimi don su ma su yi rayuwa irin yadda masu iyaye suke rayuwa. Bayan na tsaya na duba, na ga abin da yake faruwa, nake cewa waɗannan yaran da an bar su a sangarce ba mai lura da su, nan gaba su ne za su hana ƙasar Nijar zama lafiya. Haka ne ko ba haka ba ne? Waɗanda suka hana mu zama lafiya a Najeriya zuwa Nijar, irin yaran da suka tashi ba galiho ne, ba a samu wanda ya musu gata ba. Yau sun zama matsala ko ba su zama ba? Sun zama matsala. Nake cewa ni na san waɗannan ba su kaɗai ne marayun ba, akwai wasu suna nan. Sai ake cewa da ni babu ranar da shugaba a Sheikh Shu'aibu Muhammad yake cewa ba ran da ba za a bugo masa waya cewa ga wani bawan Allah ya mutu, ga baiwar Allah an bata da marayu, 'ya'ya 2, 'ya'ya 3, 'ya'ya 4, wata 'ya'ya 5, bai bar komi ba,
ba 'yan uwa da dangi da za su iya taimakawa, ta rasa inda za ta sa kanta, don Allah a ɗauka musu wa'annan marayu a kawo su wuri. Ya ce sai dai mu ba su haƙuri, mu ce ku yi haƙuri, ɗan abin da muke da shi a hannu zai iya lura mana da wa'annan ne kawai, idan Allah ya ƙara mana buɗi za mu zo mu ɗauki wa'annan su ma mu ƙara da su. Da Allah bari da tambaye ku, me kuke tsammani idan masu arzikin Nijar sun gane muhimmancin taimakawa maraya? Menene abin da za ka yi kana son aljanna cikin sauƙi da gaggawa? Ka je lahira, duk wani protocol na filin kiyama Allah ya ce an janye maka ka wuce aljanna tudurwa. Me za ka yi Allah ya maka wannan kamar taimakon maraya? Kai ba ma wannan ba, annabin mu gaba ɗaya, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tashi a maraya ne ko ya tashi tare da mahaifinsa? Me yasa Allah ya tada annabin mu ya zama maraya? Domin Allah ya koya mana darasi. Idan annabin namu gaba ɗaya maraya ne, a to maraya babban mutum ne, mu tashi mu taimake shi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yake cewa ana wa kafirul yatim ka hatai wa ashara bi asbu'aihi as-sababa wal wusta wa farraja bainahuma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni inji annabi da mai taimakon maraya kamar wayannan yatsun ne guda biyu, da yatsa manuniya da yatsa tsakiya, annabi ya dan bude tsakanin su yace haka muke tare da shi a aljanna ranar tashin alkiyama. Da Allah bari tambaye ku, wa ke so shiga aljanna a cikin ku? Oh, kowa yana son shiga aljanna. Ni dai Allah ya sani abin da nake so kenan. Ana ran ma kai fa, duk wanda tsakaninsa da aljanna an je lahira aljanna yake so, tsakaninsa da Allah ya ce Allahu akbar. Ana ran ma ni a aljanna ma firdausi nake so, don cin annabi Muhammadu yake. Amma kuna san ko a bakin gida aka aje ku ba matsala bane. Oh, kuma kuna san aljanna firdausi. Duk wanda tsakaninsa da Allah yana san aljannar firdausi ya ce Allahu akbar. Ana ran ma ni a firdausin ma na fi son GRA inda zan yi makwabtaka da manzan Allah, ga katangar gidana ga katangar gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kullum in fito da wuri in makale kofar gida sai na ga sanda ya fito. Yana fara fitowa ne mai fara gaisuwa da jinjina. Kai na kake son gidanka? Kowa ma abin da ya so ya makwabtaka da manzan Allah. Albishirinku, wallahi a hanyar da ake cikin sauƙi za ka yi makwabtaka da annabi a aljannar firdausi ran tashi alƙiyama shine ka tallafa wa maraya. Hanyar da ta fi kowace sauƙi ke. Da mun san darajar maraya, in an zo da maraya wallahi sai an jefa ƙuri'a kamin a samu wanda zai ɗauke shi. Sai an jefa ƙuri'a. Allah ya nuna mana ayoyi da yawa akan harkar maraya. Ina magana da shugaba Sheikh Balalo a Najeriya. Na ce shugaba, duk harkar kungiya ba wacce ne ka ba muhimmanci kamar harkar marayu. Ya ce kwarai da gaske. Na ce in dai an zo da matsayin ta shafi maraya, ko abinci ko kuɗin makaranta ko za a kai shi asibiti ko wani abu, idan kwandalarka ta ƙarshe ce za ka bayar. Ya ce kwarai da gaske. Na ce shugaba me ya ƙarfafa maka gwiwa haka? Ya ce bari in gaya maka. Sai kira mun sunan wani mutumi da yawa addini hidima a Najeriya. Ya ce ka san wani? Na ce na san shi. Mutumin Allah ya masa rasuwa. Shugaba ya ce mun wallahi bayan mutumin ya rasu sai na ga mutumin a mafarki cikin fararen kaya da ni'ima da ka gan shi ka san daga aljanna yake. Shugaba ya ce da na gan shi a cikin mafarkin sai na ce Allahu akbar, Allahu akbar. Irin ayyukan da kai wa addini, masallatai da ka gina, makarantu da ka gina, taimakon da'awa, wallahi zaton da muke maka kenan Allah ya baka aljanna. Ya ce sai mutum ya ce kaga kuma gashi Allah ya bani aljanna. Yanzu aljanna kake ce aljanna ne. Sai ce masa amma ka san wani abu? Ya ce a, ya ce duk abubuwan da ka lissafa din nan nayi, na ga amfanin su a nan lahira.
amma ba su suka yi min sanadiyar shiga aljanna ba. Shugaba na nan da rai, wata rana kana magana da shi ka tuntube shi. Yace sai na tambaye shi, na ce to kai kuma me maka sanadiyar shiga aljanna? Sai ce wallahi yaro aka taba kawo min maraya, ana so a biya masa kudin makaranta, babansa ya rasu, uwar tana fama da talauci. Sai na ce na ɗauki nauyin yaron da cinsa da shansa da kudin makarantarsa har ya firamare ya sakandare har ya digiri. Ya ce kuma Allah ya bani iko alkawarin nan da dai sai da na cika, yaron na haka na lura da shi kamar ɗana har ya gama digiri. Wannan marayan da na taimaka da Allah zai bani aljanna sai da ya gaya man cewa zan baka aljanna saboda marayan da ka taimaka. Sauran ayyukan da kai na addini za su ƙara maka daraja wajen a cikin aljanna, amma abin da na shigar da kai aljanna saboda shi ne taimakon wannan maraya. Shugaba ya ce tun da na tashi daga wannan mafarki ne wa Allah alƙawari har in bar duniya ba matsalar maraya da za ta giddo gabana, in abin da nake da shi na ƙarshe kenan zan haƙura da wannan abin sai na taimaki wannan maraya. Farfesa Abdullah Saleh, Pakistan, shugaban kungiyar Izala na jihar Kano, babban daraktan ilimi na kungiyar Izala ta Najeriya gaba daya, yayi karatun digiri ɗinsa na farko a jami'ar Madina, yayi karatun digiri ɗinsa na biyu a wata jami'a a Islamabad a Pakistan, yayi karatun digiri nasa na uku a jami'ar Usman Dan Fodio a Najeriya. Yana ba mu labari, Hassan da yake ba mu labari mutumin yana nan da rai bai mutu ba. Malamin su cikin malaman da suka karantar da su sanda yake Madina, malamin wata rana sai makwabcin malamin ya yi mafarki. Kun san mafarkin da ya yi? Sai ya mafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Za a iya mafarki da Annabi, kwarai da za ka yi mafarki da Annabi, amma akwai bambanci tsakanin mafarkin ahlus sunna da Annabi da mafarkin dan bid'a. Yau zan gaya muku bambanci. Annabi Muhammad, karo dan bid'a ce maka to ka gani sun ce ba a mafarki da Annabi, salatul fati a mafarki aka kawo ta daga dan ido ya bude shi ya kawo ta shegantaka ce maka a mafarki aka kawo ta. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna shaytana la yatamassalu bi. Duk wanda ya ganni a cikin mafarki inji Annabi, to ni din ne ya gani, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi yace shaytan ba zai iya surantuwa da surata ba, ya zo maka da siffata a cikin mafarki ya ce maka shine Annabi. Shaytan bai isa wannan ba. Duk surar da shaytan yake so ya zama zai zama, amma bai isa ya zama surar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Wannan hadisi ya nuna ana mafarki da Annabi ko ba mafarki da Annabi? Ya nuna ana mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa, mun yadda da wannan. To da ya mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mai Annabi ya ce da shi? Sai ya ce masa ya kai wane, ka shiga cikin gari, ka je anguwa kaza a layi kaza, ka tambayi wani mutum mai suna kaza, in an nuna maka shi ka ce masa ni na aiko ka kana masa albishir shi dan aljanna ne, inji ni Annabi, inji manzo Allah. Wannan mutumi da ya tashi da safe ya ta tunani, amma dai bai ɗauki mataki ba. Hadare da dare ya sake kwantawa, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ganin shi a cikin mafarki. Ya ce kai ba na aike ka ba, ka je anguwa kaza layi kaza ka tambayi wane, ka ce na turo ka masa albishir da aljanna, dan me baka je ka isar da sakona ba? Washe gari wannan bawan Allah bai iya fita waje ba, a gida yayi ne, ya rasa inda zai sa kai shi. Ya je ya samu mutum ya ce Annabi ya turo ni, ta ina zai fara? A dare da uku sai ya sake mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce ba na ce maka ka je ka anguwa kaza ka samu wane, ka ce masa ina masa albishir shi dan aljanna bane?
ba za ka je ka isar da saƙona ba za ka tafi washe gari ka je ka isar da saƙona. To ranar ta uku da ya tashi sai gagara daurewa, sai ya samu wannan malami, wannan lakcara ne a ran jami'ar Madina. Hassan da farfesa ke bamu labari, malami yana da rai, yana nan da ransa bai da su ba, ban san me ya faru daga lokacin zuwa yanzu ba. Ya ce ala gafarta malam, ka ji mafarkin da ne hassa uku, to amma jiya na tsorita don umarnin da aka bani da ƙarfi sosai. Malami yana jin wannan ya ce to ni ma wannan fatawar ta fi ƙarfi na. Mu je mu samu shugaban majalisar malamai ta Saudiya gaba daya, al-mufti Sheikh bin Bas a lokacin yana da rai. Daga nan suka tashi sai wajen malam. Ana zuwa wajen bin Bas, wannan malami ya ce ala gafarta malam, wannan makwabcina ne, na san shi mutumin kirki ne mai addini. Ka ji mafarkin da ya a rana ta farko, bai dau mataki ba, ga mafarkin da ya a rana ta biyu, bai dau mataki ba, ga mafarkin da ya a rana ta uku. Annabi ya ce lalle je isar da sako. Wannan ya sa hankalinsa ya tashi ya kasa zama, ya zo ya same ni ya mun fatawa. Ni kuma linzami ya fi ƙarfin bakin kaza, shi ne ɗauko shi na kawo shi gabanka ka an samu shi. To bari ku ji bambanci tsakanin malamin bid'a da malamin sunna an yi mafarki. Abin da bin Baz ya fara tambayarsa, siffanta min mutumin da ka gani a cikin mafarkin. Da ka je wajen malamin sunna ka ce ka yi mafarki ka ga annabi, abin da zai fara tambayar ka siffanta min mutumin, don shaidan ba zai iya siffantuwa da siffan manzon Allah ba. Yanzu yana so ya ji mutumin da kace ka gani nan siffofinsa siffofin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, domin duk siffar manzon Allah akwai a rubuce. Haka ne ko ba haka bane? Je samu shama'il Muhammadiyya na Imam Turmuzi ka karanta. Tsawon manzon Allah, fadin fuskarsa, yanayin idanunsa, labban bakinsa, damtsansa, komai na siffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da ba a rubuta ba. In ka karanta zaka ji kamar ka taba ganin annabi da idanunka. Ba a taba samun dan adam a duniya da komai nashi sai da aka rubutu a kai ba. Wasu sun yi rubutu akan sallar annabi, wasu sun yi rubutu akan azumin annabi, wasu sun yi rubutu akan aikin hajjin annabi, wasu sun yi rubutu akan suturar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu sun yi rubutu akan kamannin shi, wasu sun yi rubutu akan tarihin shi, wasu sun yi rubutu kan tarihin ƴaƴansa, wasu sun yi rubutu akan iyayensa, wasu sun yi rubutu akan kakanninsa da tsatsonsa, wasu sun yi rubutu akan murmushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu sun yi rubutu akan kukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai malamin da ya rubutu sifatu dhahiki wa buka'in nabi sallallahu alaihi wasallam, siffar dariya da kukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk hadisan da suka zo manzon Allah yayi dariya, sai da ya kawo hadisan, ya faɗi ya aka yi dariyar, a ina aka yi ta, me ya faru annabi yayi dariyar, da zai yi dariyar ya yi ta, wani haƙori da wani haƙori suka bayyana sanda yake dariyar, wani haƙori ne ba su bayyana ba, ya labban bakinsa suka bulu. Duk dariyar da manzon Allah ya sai da ya bi ta rubutu a kan. Duk inda manzon Allah ya kuka, a ina ya kukan, me ya faru ya kukan, me yasa ya kukan, wani darasi ne a cikin kukan, yaya aka yi kukan, an yi rubutu a kai. Ba abin da ba a rubutu ba akan rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasu sun yi rubutu akan zamansa da matansa, wasu sun yi rubutu, ba abin da ba a rubutu akan shi ba, wasu sun yi rubutu akan kasuwancinsa, wasu akan yakinsa a fagen daga. Duk duniya babu wanda ya samu wannan gatan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka bin ba zai ce siffanta min mutumin da ka gani. Wannan shine kaidar malamin sunna. Kana zuwa kana samu na kana ce mun kai mafarkin kaga annabi a mafarki, to siffanta mun ya ka gan shi. Sai ka ce mai to bai da tsayi sosai, yana da jiki, yana da gemu haka, yana da dan labban baki, yana da dan manya-manyan idanu, ya sa babban riga fara da hula, zanna bukar, kuma wankan tarauda. Sai ce ƙarya kake, ana rama na sun gudu ka gani. Ko ba ana rama na sun gudu ya gani ba, ana rama na sun gudu ya gani ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani.
ya ce siffanta mushi. wannan mutumin ya fara bayani, mutumin da na gani tsawonsa kaza ne, ga yanayin fuskarsa kaza. Bin Bas yana na'am, yana masha Allah, masha Allah, na'am, masha Allah, wasi, masha har sai da ya kai ƙarshe. Ya ce haka ka gan shi, ya ce annabi ka gani. Tambayar farko da malamin sunna zai maka idan kai mafarkin kaga annabi shine ka siffanta masa wanda ka gani. Kun gane wannan ko kun gane wannan ba? Wani zai zo ce ai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ce shi na gan shi da siffar buzu, ya yi rawani irin na buzaye, ya sa riga irin jamfa ta mutanen Nijar, ya haye wani raƙumi. To buzu ka gani ba da ka gani. Tambaya ta biyu da malamin sunna zai gaya maka, zai maka in kai mafarki kaga annabi, bayan ka gama siffanta mutumin sai ce to da ka gan shi me yace maka. Tambaya ta biyu kenan, da ka gan shi me ya gaya maka. Da na gan shi sai sai mun na ta'ala, na ga iya kokarin da kake yi wa addini, daga yanzu babu matsala, ka daina yin sallah ba sai ka ƙara sallah ba, kai ka zama dan aljanna har ka mutu. Da ka gaya mana mu ce ƙarya kake shi, ka gani ba annabi ka gani. Annabi zai ƙara rayuwarsa yana umarni da sallah, sannan bayan ya mutu ya zo ya ce a daina sallah? Zai yi? Kenan tambaya ta biyu, me ya gaya maka? Saboda muna so mu ji abin da ya gaya maka ya yi daidai da abin da annabi ya karanta sanda yake da rai, ko ya ci karo da abin da annabi ya karanta sanda yake da rai. Idan muka ji ya ci karo da abin da ya karanta sanda yake da rai, to ba annabi ka gani ba. In muka ji ya yi daidai da abin da annabi ya karanta sanda yake da rai, sai mu ce wa ka gani? Ka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai Bin Bas ya ce me annabi ya gaya maka? Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in je anguwa kaza a layi kaza in tambayi mutum mai suna kaza, in an gwada mu mutumin in gaya masa annabi ya aiko ni in masa albishir shi dan aljanna ne. Kun san me Bin Bas zai faɗa? Ya ce maza ka je ka isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce annabi ne ya aike ka, maza ka je ka isar da saƙon shi. Wannan malamin da ya yi rakiya don ya ji fatawa ya ce billahi lazi da ni za a je. To yanzu ka ce an samu dan aljanna a Yamai, a nan Lazare ko a Francophonie, za a je a gano shi, za ka zauna? Sai suka kama hanya su biyu, sai anguwar suka tambayi layin, aka kai su layin. Suwa zuwa layin mutumin farko da suka fara tambaya, sun ga wasu mutane a zaune, suka ce don Allah ina ne gidan wane, suna ambatar sunan. Tambayar farko sai mutane suka ce kun ga wani can yana wanke mota tasi? Suka ce aka ce shi ne mutumin. Su sun dauka wani shehun malami za su gani ga alkyabba ga sai aka nuna musu direban tasi. Ya ake kiran tasi a Niamey? Taxi. To direban taxi shi aka nuna musu. Suka je suka same shi yana wanke motarsa. Da suka same shi suka ce mu baki ne muka zo wajenka. Ya ce masha Allah, ya ɗabi ruwa ya wanke hannunsa daga sabulu, ya shiga cikin gida, ya ce su shigo, ya musu shimfiɗa a falo, aka kawo musu shayi da dabino, liyafa irin ta Larabawa. Suka zauna su biyu, suka ɗan fara shan shayi suna cin dabino. To yanzu malamin da yake magana ya ce da Allah malam, da Allah gafarta malam, menene sana'arka?
ya ce sana'a ta ce, ya ce ni ma'aikacin gidan waya ne, ma'aikacin gidan waya. Idan an aiko da wasiƙu to mu ake baiwa, aiki na shine mu je mu rinka rarraba wasiƙun anguwa gida ga masu wasiƙu. Aiki na ke, in wata ya ƙare a biya ni albashi. To daga baya da nauyi na ya ƙaru, albashi na ba zai iya rike ni ba, shine wannan motar tawa nake taksi da ita. In na taso daga aiki kuma sai in je in yi taksi domin in samu ƙarin kuɗin shiga. Sana'a ta kenan. Suka ce masha Allah masha Allah. Aka ci gaba da shan shayi. Bayan lokaci kaɗan sai malamin ce da Allah mai gida tambaya ta biyu, yaya ibada ka take tsakaninka da Ubangiji? Wannan mutum ya ce ban gane ba. Wace irin tambaya ce wannan? Da kuka tambaye ni menene sana'ata, na ɗauka ku jami'an tsaro ne, ko wani bincike ake a kaina ko wata tuhuma. Shi yasa da kuka tambaye ni menene sana'ata, na gaya muku sana'ata ina aiki gidan waya da taksi. Amma wace ibada nake yi, meye alakar wannan da gwamnatin Saudiya da za a zo ana tambaya ta meye ibada ta da daddare? Malami ya ce yi haƙuri da Allah malam, ba jami'an tsaro ba ne, ni lakcara ne a jami'a, malamin makaranta ne, wannan makwabcina ne kuma ɗalibina ne. Sau uku yana mafarki, a mafarkin yana ganin annabi yana ce masa ya zo wannan anguwar a wannan layi ya tambaye ka, in an nuna masa kai ya maka albishir kai dan aljanna ne. Yayi na ɗaya bai ɗau mataki ba, ya ƙara bai ɗau mataki ba, ya ƙara. Daga nan abin ya yi girma, ya mun fatawa, na ga fatawan ni mata mun kwararo, na ɗauke shi muka je har wajen muftin am na ƙasa mai tsarki gaba ɗaya. Bin Bas da kansa ya ansa masa fatawar, ya ce ya zo ya isar da saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ni ma rako shi ne, yanzu kai ɗan aljanna ne da shaidar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce ni ɗan aljanna, suka ce ƙwarai, annabi ba zai karya. To wannan ne yasa muka tambaye ka mu ji menene ibadar da kake yi wa Allah har ka samu wannan matsayi. Kun san me mutumin ya ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ban san na kai wannan matsayin a wajen Ubangiji ba. Kun gani nan ba mai kokarin sallar dare ba ne, amma ba na wasa da sallar farilla. Kun gani nan ba mai kokarin azumin mukan nafila ba ne, amma ba na wasa da azumin Ramadan. Idan akwai wani abu da nake jin shi yasa na samu wannan daraja, abu guda ɗaya ne. Wannan gidan da ke makwabtaka da ni, mai gidan Allah ya masa rasuwa yau wajen shekara 15. Tun daga ran da ya rasu ya bar iyalai, ni kuma na yi wa Allah alkawari duk abin da na samu a duniya zan raba biyu, rabi in ba iyalai na, rabi in ba marayu gidan. Ya ce kuma na cika wa Allah wannan alkawarin tsawon shekarun nan, duk abin da na samu albashi na in na karɓo zan raba biyu daidai, rabi gidana, rabi in kai wa matar gidan in ce ta ɗauki nauyin marayunta. Har aka kai ga kuɗin ba zai ishe mu duka biyu ba, shi yasa na fara tasi. Duk abin da na je na samo a tasi kuma zan raba biyu, rabi iyalai na, rabi iyalansa. Ya mutu ya bar 'ya'ya mata guda 5, yanzu haka na aurar da guda 3 a cikinsu. Sauran biyun yanzu bana zan aurar da guda 1. Shi yasa nake aiki ba dare ba rana. Na yi wa Allah alƙawari duk abin da zan yi wa 'yata in za ta yi aure ita ma sai na mata. Wannan buge-bugen nake a halin yanzu sannan ka zo ka same ni. Idan akwai abin da nake tsammanin ya sa annabi min albishir da aljanna, wannan ne marayun da na taimaka. Ana faɗin wannan magana sai wannan malami ya miƙe tsaye ya ce al'ana hashasal haq, ya ce yanzu gaskiya ta fito ƙarara. Ai kai ba yanzu ne ba annabi ya turo a maka bishara aljanna ba,
tun annabi yana da rai ya maka bushara da aljanna yace ana wa kafirul yatim ka hataini wa ashara bi asbu'aihi as-sababa wal wusta wa farraja bainahuma. Tun annabi yana da rai yace shi da mai kula da maraya tare za su zauna a gidan aljanna. Tun annabi yana da rai ya maka albishir da shiga aljanna, ba ma yanzu ya maka ba. Kana san aljanna cikin sauki? Kuna san aljanna cikin sauki? Duk wanda yake san aljanna cikin sauki ya taimaka wa maraya. Wani zai ce to ai ban da karfin da zan iya taimaka wa maraya ni kare da kidoyin shi. Ba da gudunmuwar ka komi kankanta ta a tallafa wa gidan marayu kaga ku kuma mai Allah zai muku ranar tashin alkiyama. Ba da gudunmuwar ka komi kankanta ta a tallafa wa marayu kai kuma ka jira sakamakon ka wajen Allah ranar tashin alkiyama. Wallahi da na gano gidan marayu da jikina ya sanyi kwarai da gaske. Shugabanni Allah ya saka muku da alkhairi. Amin. Allah ya yi wa rayuwarku albarka. Amin. Ko kuma bayin Allah kowa ya bada gudunmuwarsa. Allah rama ni zan fara. Na bada gudunmuwar dala 100 wa wannan gidan marayu. Allahu akbar. Wannan ita ce gudunmuwata. Kuma kuna son shiga aljanna? Za ku taimaka wa gidan marayu? Duk wanda zai ba marayu gudunmuwa ya ce Allahu akbar. Ya kamata a ce cikin gidan marayu muna da wurin da za a rinka aje musu magani wanda bai da lafiya a treating din shi. In ta kama sai an je asibiti a ce akwai yar mota komin dare za a yi ɗaukar maraya a kai shi likita idan bai da lafiya. In muka ba da gudunmuwa za a ƙara faɗaɗawa abin ya ƙara yarwata. Saboda haka ya ku bayin Allah, 'yan agaji ku zagaya kowa ya bada gudunmuwarsa domin wannan aiki mai albarka. Ku jira sakamakon ku a gaban aljanna ranar tashin alkiyama. Idan ka bayar abin da ka bada shi za ka girba a gaban Allah ranar tashin alkiyama. Allah ka gafarta mana. Allah ramma sai Allah madaukin sarki ya sake fada a cikin suratul fatih yace fa man nakasa fa inna ma yankusu ala nafsi wa man awfa bima ada alayhi Allah fasanutihi ajran azima. Kai ku ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Idan yan agaji suke bayan Allah suna ta biko kudi su rasa wa za su baiwa. Ina masu robobi ina bayan Allah na kirkiro muku neman gudunmuwa kan mimbari. Marayu ne ku ba da gudunmuwar ku kamin a tashi. Kowa ya ba da gudunmuwarsa kamin a tashi jira sakamakonsa gaban Allah ran tashi alkiyama. Allah ya saka muku da alkhairi. Kun ga da bayan Allah suke da tasowa wani ya rasa mata ina zai ratso ya iya kawo gudunmuwa. Yan agaji cikin natsuwa ba tare da kun rikita fili ba ku zagaya duk inda za ku isa domin karɓar gudunmuwa. Allah ya saka da alkhairi. Abin da ka shuka shi za ka girba. Allah ya ce faman na kasa fa inna ma yankusu ala nafsi. Alƙawarin da muka ɗauka wa Allah, Allah ya ce duk wanda ya warware alƙawarin da ya ɗauka wa Allah fa inna ma yankusu ala nafsi. Bala'i da sakamakon warware alƙawarin kanwa zai koma? Zai koma a kan sanin ranar tashin alƙiyama in ji Allah madaukakin sarki. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah. Duk wanda kuma ya cika alƙawarin da yawa Allah madaukakin sarki, Allah ya ce fasa nutihi ajran azima. Da sannu Allah zai bashi lada mai girma ranar tashin alƙiyama ita ce aljanna. Ya Allah ka bamu aljanna ranar tashin alƙiyama. Alaramma tashi daga nan je ka cikin suratul naml. Allah madaukin sarki ya ce fa man yashkur fa inna ma yashkur wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Allah madaukin sarki ya ce fa man yashkur, duk wanda ya gode wa Allah bisa ni'imar da Allah ya masa. Allah ya maka ni'ima ka gode wa Allah madaukin sarki. Allah ya ce fa inna ma yashkuru li nafsi. Sakamakon wannan godiya da kai wa Allah, sakamakon wannan godiya ga kai wa Allah, to sakamakon godiyar kanka zai dawo in ji Allah madaukin sarki. Allah ya ce wa man kafara wanda ya wa Allah butulci, Allah ya maka ni'ima kake ka gode, to fa inna rabbi, na'am, yan agaji ne aka ce su zagaya su karbi taimako, yan agaji waɗanda suke da uniform a jikinsu. So waɗanda ba zo da uniform ba sai su yi haƙuri a bar yan agaji su zagaya. Allah ya saka da alkhairu. Na
wanda ya butulci ya ƙi gode wa ni'imar Allah to bai cutar da Allah da komai ba. Fa inna rabbi ganiyun karim, ubangiji na mawadaci ne, sannan ubangiji na mai karamci ne. Me ake cewa gode wa ni'imar Allah? Godiya ga ni'imar Allah tana cikin manyan ibadu da Allah yake so ya ga bayi sun aikata. Duk bawan da ya gwada godiyarsa ga Allah madaukin sarki, Allah ya ce amfanin godiyar a kansa zai sake dawa. Abinda Allah baya so ya baka ni'ima sannan kai wa Allah butulci. Menene butulci wa ni'ima, menene godiya wa ni'ima idan Allah ya maka? Abu na farko, idan Allah ya maka ni'ima ana bukatar al'itirafu bi ni'matillah. Ka yadda cewa wannan ni'imar Allah ne ya baka. Wannan shine bambanci tsakanin ahlus sunna da yan bid'a. Ahlus sunna idan ya samu wadata ko ya samu aure ko haihuwa ko ya gina sabon gida ko ya sai sabuwar mota ko kasuwa ta bude, abinda zai fara cewa Allah shine ya mun wannan ni'imar. Ba zai jingina ni'imar ga kowa ba. Ga wa zai jingina ni'imar? Ga Allah madaukakin sarki. Abu na farko kenan. Amma dan bidiya zai ce ai tun da shehu ya taba shafa kaina ya ce kai kan baka da matsala tun daga nan na san kan baka da hankali. In shehu ya sayar da ake kuɗi sai ya bari kai ga ɗansa. Ɗansa yana nan tsiya-tsiya yana kokowa da shinkafa. Wata ne ya kada shinkafa, wata ne shinkafa ta kada shi. Wa zai nemawa? Kansa zai nemawa da 'ya'yan shi da iyalansa. Shi ahlus sunna da ya samu ni'ima ba wanda zai fara tunawa sai Allah. Allah zai fara tunawa. Wannan tuna Allah ka ce Allah ne ya maka shine mataki na farko na godiya ga ni'imar Allah. Babu abin da Allah baya so kamar ya muku ni'ima ku jingina ni'imar zuwa ga wani shi. Ya za ku gane wannan? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi ruwan sama da daddare da asuba sai ga manzon Allah yana magana yana cewa asuba atadaruna ma za qala rabbukum, kun san me ubangijinku ya faɗa? Sabai suka ce Allahu wa rasuluhu alam. Allah da manzansa ne suka sani. Sai ce ubangijinku ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bil kawkab wa asbaha min ibadi kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. Ubangijinku ya ce bayina wasu sun wayi gari sun yi imani da Allah sun kafirce wa tauraro, wasu sun wayi gari sun yi imani da tauraro sun kafirce wa Allah. Sabai suka ce ya Rasulullah su waye wayannan? Manzon Allah ya ce wannan ruwa da aka yi da daddare duk wanda ya ce Allah ya ba mu ruwa ya tsaya nan to ya yi imani da Allah ya kafirce wa tauraro. Wanda ya ce mun samu ruwa saboda tauraro kaza ya tsaya ko tauraro kaza ya haɗu da kaza sai a samu ruwa, to ya kafirce wa Allah ya yi imani da tauraro. Da an samu ni'ima jingina ta zuwa gawa? Zuwa ga Allah. Allah lamma fama bikum min ni'matin famin Allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun. Yarifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun. Afa bil badili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Kenan abin da ake so na farko kai da ni'ima daga Allah ne. Fama bikum min ni'matin fa min Allah. Duk ni'imar ta same ku daga waye? Wannan shi yake ba ahlus sunna natsuwa. Ya san duk ni'imar ta zo daga Allah. In bai samu ba waye? Allah. Dan bidiya fa in ni'ima ta zo shehu, in ba ta samu ba shehu yayi fushi da shi. Kaga mutun jikinsa na rawa, yace tunda muka dan yi sa'isa da shehu, yace mun zaka gani. To tun daga ranar nake ganin matsala. Saka da dabe ba za ka ga matsala ba, baka da imani. Waye ga maka?
makaho da kai, makaho aka ce za ka gani, ya ce alhamdulillah dama abin da nake nema kenan. me makaho yake nema? kai ƙara makaho da kai, da aka ce ma za ka gani ka tsorita, me za ka gani in banda alkhairi? Abu na biyu, bayan ka yarda ni'imar Allah ne ya baka, sannan ka ce ya Allah na gode. Ba mai son a gode masa kamar Allah. Bayan ka gode wa Allah, abu na uku, ni'imar da Allah ya baka ka sarrafa ta wajen biyayya wa Allah. Idan Allah ya baka ni'ima, sai ka sarrafa ni'imar wajen saban Allah, ka gode wa Allah? Ba gode wa Allah ba. Allah ya baka mota, sai kana ɗaukan matan banza da ita, ka gode wa Allah? Allah ya baka kuɗi, ka je kana fasikanci, kana tsiya, kana iya shege a hanya, ka yi gode wa ni'imar Allah? Allah ya baka gida, kana zina a ciki, ka gode wa ni'imar Allah? A ni'imar da Allah ya baka ka sarrafa ta wajen biyayya ga Allah madaukakin sarki. Wannan shine mataki na uku wajen godiya gawa, wajen godiya ga ni'imar Allah madaukakin sarki. Allah ka sanya mu cikin masu godiya ga ni'imar ka. Amin. Duk sanda muka zo magana irin wannan, sai mun tuna da dattijon arziki Suleiman Ar-Rajihi. Suleiman Ar-Rajihi. Da Allah duran da ka je Makka ko aikin hajji ko umra, ka samu direban tasi ka ce ya kai ka masallacin Ar-Rajihi. Ya kai ka ina? Masallacin Ar-Rajihi a nan cikin garin Makka. Za ka je ka ga waɗanda suka san me ake da kuɗi in an samu. Za ka je ka ga masu wayo, masu dabara. Za ka je ka ga wayanda sun yadda Allah yana biya. Duk yadda kai sai ka ƙara imani. Mun je masallacin Suleiman Ar-Rajihi, a nan muka sallah azhar ga alaramma tare da shi muke. Aka fara yawo da mu ana nuna mana masallacin. Ɓangaren mahaddatan Alƙur'ani, yara wajen guda 800 suna hadda Ƙur'ani mai girma, da cinsu da shansu da tufafinsu da wankin tufafinsu da sabulu da komai.